लिम्रा फैशन आपकी सेवा में कम दाम और उच्च क्वालिटी के ड्रेसेस, लेडीज वियर, किड्स वियर, बच्चों और महिलाओं के लिए नए जमाने का नया फैशन सिर्फ लिम्रा फैशन में। हमारे पास कॉटन ड्रेस मटेरियल, रजवाड़ी सूट, रजवाड़ी गरारा, पाकिस्तानी सूट, अलीना कट और फ्रॉक्स, थ्री पीस सेट, टॉप, लेगिंग्स, प्लाजो पैंट, दुपट्टा। संपर्क करें शेख रफीक 7013397495, शेख इसहाक 9492365263। हमारा पता है अक्षय किराना के ऊपर, शिवाजी चौक, मेन रोड, बेला। अब बेला मंडल वासियों के लिए इस महंगाई के जमाने में भारी डिस्काउंट के साथ आपकी सेवा में हाजिर है AK सुपरमार्केट। हमारे पास जिंदगी गुजारने के सभी साज और सामान उपलब्ध है, जैसे कि जनरल, कॉस्मेटिक, किराना, पूजा सामग्री, थोक और चिल्लर बिक्री में। खुश खबर तो ये है कि कम दाम में उच्च क्वालिटी के साथ होम डिलीवरी। आपका ऑर्डर फोन पर भी लिया जाएगा। प्रोफाइटर स्वप्निल खौसे। हमारा पता है बस स्टॉप रोड, बेला। तो याद रहे, अच्छे किराना सामग्री के लिए संपर्क करें AK सुपरमार्केट, बेला। हमारा फोन नंबर है 8179184655। स्वप्निल खौसे 7997901850। राजू खौसे। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बक्की वेंकटैया ने गुरुवार को कोमराम भीम कॉलोनी का दौरा किया, जो पिछले 10 साल से आवास स्थल के लिए संघर्ष कर रही है, और उनकी दुर्दशा सुनी। इस अवसर पर बोलते हुए वेंकटैया ने सवाल उठाया कि क्या पड़ोस में रहने वाले करोड़पतियों के लिए न्याय है और गरीब आदिवासियों के लिए भी न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मामले को मुख्यमंत्री और जिला मंत्री सीतक्का के ध्यान में लाकर इसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरडू मामले का बहाना बनाकर पट्टे जारी न करना उचित नहीं है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वो एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अंधकारमय जीवन में प्रकाश लाए। उन्होंने कहा है कि वो आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे। आदिवासी तुलुम देब्बा के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष गणेश ने कहा है कि हम जंगल के बच्चे हैं सर, हम भयानक परिस्थितियों में रह रहे हैं। हमने 6 गड्ढे खोदे हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, हम अंधेरे में हैं। हम बिजली और पेयजल की सुविधा चाहते हैं। हमने सड़कें बनाने की मांग भी की थी। इस कार्यक्रम में आयोग सदस्य नीला देवी, प्रवीण, जिला शंकर, लक्ष्मी नारायण, DBF राष्ट्रीय सचिव P शंकर, RDO विनोद कुमार, तहसीलदार SC DD सुनीता, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी, DBF राज्य सचिव पुली कल्पना, चुंचू राजेंद्र, बांगरी वेणु और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। కాలు ముఖ్యైన మన మీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మన సీతక్క కాలు ముఖ్యైన మీ సమస్య పరిష్కారం చూపిస్తా। మరి ఇంతమంది గరీబోళ్ళు మీ యొక్క ముఖాల్లో చూస్తుంటే ఎవరి తేడా కూడా తులం బంగారం లేదు। ఎవరి ముఖాలు చూసినా విలవిల పోతున్నాయి। 78 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనకి ఇట్లా బతకాలనా, ఈ విధంగా ఉండాలన్నా? డబ్బు ఉన్నంతానే ఉన్నది, 1000 కోట్లు 100 కోట్లున్నాయి, ఏసీలు అనుభవిస్తున్నారు। మరి కారు చీకట్లో ఆదిలాబాద్ టౌన్లో ఉన్నట్టే కానీ అడవిలో ఉన్నట్టు ఇలా చీకట్లో మీరు ఉంటున్నారంటే ఇలా చాలా బాధాకరం, చాలా సిగ్గుచేటు, నయవంచన ఇది। ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ మన తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ ఈ నయవంచన ఆత్మగౌరవం దెబ్బతిన సమస్య కనుక తప్పకుండా మీ సమస్యకు ఏదైనా ఒక పరిష్కారం చూపించి, నేను అడుగుతున్నా శంకర్ గారు, ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయాలి, ఫీడ్బ్యాక్ సంతకాలు పెట్టి అప్లికేషన్ తయారు చేస్తే నేను డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రికి లెటర్ రాస్తా, ఇది సీతక్కకు లెటర్ రాస్తా, ఈ సమస్య పట్టి నేను డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసేది ఉంటే నాకు అప్లికేషన్ ఇస్తే నేను 3-4 మంత్రివర్గ కలుస్తాను ఉంటుంది అన్నాడు। మంత్రివర్గానికి పోతా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి, అవి తప్పకుండా ఈ కాయిదమే శాంతి చేతులు పెడతా అన్న, ఈ సమస్య ఉంది, పరిష్కారం చూపించు, ఈయన ఏంల సమస్య ఇది, ఏ ప్రభుత్వాలు చేయాలి, నీకు మంచి పేరు వస్తుందని చెప్తా। వీళ్ళ యొక్క సమస్యను ఒక డ్రాఫ్ట్ చేసి నాకు ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చి, ఆ రోజు సీతక్క కలితే వాళ్ళకి ఇచ్చి, నువ్వు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్గ ఏం చేస్తావు ఈ సమస్య అని చెప్పి అడుగుతా। అవసరమైతే మీలో తీసుకొని పోతా, తప్పకుండా ఈ సమస్య మన పరిష్కారం చూపుతా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మీ యొక్క
కూడా మన ఆర్టీఓ గారు కూడా దయచేసి ఆలోచించాలి. వీళ్ళంతా మన పిల్లలు, మన అక్కలు, మన చెల్లెమ్మలు, మన బిడ్డలు, మన అన్నలు, మన తమ్ముళ్ళు అనుకొని మానవతా దృక్పథం ఆలోచించి మన ఆర్టీఓ గారు కూడా వాళ్ళ లెవెల్లో ఏమైనా అయితే తప్పకుండా ఈ కరెంట్ కోసం, నీళ్ళ సమస్య కోసం కూడా వాళ్ళ పరిష్కారం ఏమైనా ఉంటే చేపియాలని చెప్పి మరి పక్కపట్టే ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం. మరి కోటీశ్వర్లకేమో ఒక న్యాయం, గరీబునికి ఓ న్యాయంగా ఉన్నది. మరి వాళ్ళు డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ కనుక మరి ఆర్డీఓ గారు తప్పకుండా వాళ్ళ లెవెల్లో ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పాపం ఆయన కూడా పరిమితులు ఉంటాయి. పరిమితులు లోబడి పనిచేయాలి, చట్టాన్ని లోబడి పనిచేయాలి. చట్టం దాటి లక్ష్మణ రేఖ దాటే అవకాశం వాళ్ళకు ఉండదు పాపం. వాళ్ళని కూడా మనం తప్పు పట్టలేము. ఏదైనా ఆర్డీఓ గారు మీకు నష్టం కాకుండా, మీకు ఇబ్బంది కాకుండా మా జాతికి మా వాళ్ళకు న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ వారికి కూడా నేను కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడతా. ఈరోజు రాత్రి ఇక్కడనే ఉంటారు, రేపు మళ్ళీ పొద్దున పోయేది ఉంటుంది కనుక కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి సమస్యకు పరిష్కారం ఏ విధంగా చేద్దాం, మరి మనం ఆఫ్ ది రికార్డ్ ఏమైనా చేయగలుగుతామా, చట్టపరంగా ఏమైనా చేయగలుగుతామా, మరి లీగల్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకొని మరి కోర్టు ఎక్కడ పెండింగ్ ఉంది, ఎంత పెండింగ్ ఉందో దీని సంగతి పరిష్కారం కోసం నేను ప్రయత్నిస్తానని తెలియజేస్తూ మీ అందరిని కలిసే అదృష్టభాగ్యం కలిగినందుకు మరొకసారి మా యొక్క అక్కలకు, మా యొక్క చెల్లెమ్మలకు, మా యొక్క అన్నలకు కూడా తల వంచి నమస్కారం పెడతా ఉన్నా. మీ అందరు జై భీములు. నమస్కారం.